السلام علیکم. آج ہم چیپٹر نمبر 3 وائی بوائز فیل ان کالج، لڑکے کیوں فیل ہو جاتے ہیں کالج میں، اس پروز کو پڑھیں گے. یہ کس نے لکھی ہے؟ ہربرٹ ای ہاکس نے لکھی ہے. یہ ایک ٹیچر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ویوز دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ لڑکے کیوں آخر کالج میں فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آف دا بوائز، لڑکوں میں سے، ہو وہ، ڈو ناٹ ریچ وہ جو نہیں پہنچ پاتے، دیر ان کی یعنی کہ ان کی اپنی نیچرل قدرتی اکیڈیمک تعلیمی باؤنڈری حد کو، یعنی کہ ان لڑکوں میں سے وہ جو نہیں پہنچ پاتے اپنی قدرتی تعلیمی حد کو، ڈیورنگ دوران، دا کورس کا مطلب ہے دورانیہ آف دیئر کالج کریئر، اپنی کالج کی زندگی کا جو دورانیہ ہے اس کے دوران، لڑکوں میں سے وہ جو نہیں پہنچ پاتے اپنی قدرتی تعلیمی حد کو. اچھا، یہ ایک کیٹیگری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گئی. بٹ لیکن، وہ فیل جو فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، ٹو گیٹ تھرو پاس ہونے میں یا نکلنے میں، دیر آر ٹو مین کلاسز، یہاں پہ دو بڑی جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے. دوز ہو ٹرائی، ایک وہ جو کوشش کرتے ہیں، اینڈ اور دوز وہ ہو ڈو ناٹ ٹرائی جو کوشش نہیں کرتے. یہ سینٹینس، یہ جو سینٹینس ہے کمپلیٹ، یہ ذرا سا کنفیوزنگ ہے بٹ اسٹل اٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اس کو سمجھانے کے لیے میں نے پہلے سے ایک اسکیچ بنا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ذرا، اس کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آف دا بوائز، ان لڑکوں میں سے، یہ بلیک باؤنڈری کے اندر ہے نا جو لڑکے، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے. آف دا بوائز، ان لڑکوں میں سے، who do not reach. اب یہ جو do not reach نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی قسم ہو گئی ہے، یہ فیل نہیں ہوئے. فیل تو اس کو کہتے ہیں نا جو اکیڈیمک باؤنڈری کو پہنچے اور پھر ناکام رہے. یہ تو پہنچے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کیٹیگری ہو گئی، یہ بلیک والی. اب یہ کیوں نہیں پہنچے؟ دیر آر مینی ریزنس. سپلی آ جائے یا وہ اپنی اسٹڈی کو جو ہے وہ چھوڑ دیں کسی اور وجہ سے، ایموشنل وجہ سے، ٹریجڈی ہو جائے، لائک ایموشنل ٹریجڈی سپوز ہو گئی ہے، لائک کسی کی وفات ہو گئی ہے فیملی میں، کوئی ایموشنل ٹراما ہے. ٹھیک ہے، یا فائنینشیل پرابلمس ہیں کہ مطلب پیسے اویلیبلٹی نہیں ہے فیس کی، یا کوئی اور مسئلے ہیں فائنینشیل، ہیلتھ پرابلمس ہیں اس لڑکے کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ اپنی نیچرل اکیڈیمک باؤنڈری کو نہیں پہنچ پایا. سو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس بلیک باؤنڈری میں جتنے فال کر رہے ہیں یہ ان کی بات کی جا رہی ہے. فرسٹ لائن کریئر تک یہ وہ ہیں. آف دا بوائز، لڑکوں میں سے، who do not reach جو نہیں پہنچ بائی دیئر نیچرل اپنی قدرتی اکیڈیمک باؤنڈری کو، تعلیمی حد کو. تعلیمی حد یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ وہ کلاس، بکس جو ایک کلاس کی ہوتی ہے نا، وہ ایک تعلیمی باؤنڈری کہلاتی ہیں کہ یہاں تک اگر میں میٹرکس پاس کر کے آگے انٹر میں نے ایڈمیشن لیا، اٹ مینس کہ میں اکیڈیمک باؤنڈری جو میٹرک کی ہے اس کو کراس کر کے آئی ہوں. وہ بکس جو ہے نا وہ اکیڈیمک باؤنڈری کہلاتی ہیں کہ وہ اس سٹیج کی باؤنڈری ہوتی ہے. اچھا، اب ان لڑکوں میں سے نہیں پہنچ پائے اپنی قدرتی تعلیمی باؤنڈری کو ڈیورنگ دا کورس، دورانی آف دیئر کالج کریئر، اپنے کالج کی زندگی کے دورانی کے دوران. بٹ لیکن، اب یہ دوسری کیٹیگری کے لوگوں کی بھی ساتھ بات کی جا رہی ہے. بٹ لیکن، وہ فیل جو ناکام رہے. اب یہ وہ ہیں جو ناکام ہو گئے ہیں، مطلب کہ اپنی باؤنڈری کو انہوں نے کراس کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ایگزامز دیے تھے، پاس نہیں ہوئے، فیل ٹو گیٹ تھرو، کہ وہ ناکام رہے، گیٹ تھرو پاس نہیں ہوئے، نہیں بچ سکے، نہیں نکل سکے. دیر آر ٹو مین کلاسز، دو جو ہیں وہ بڑی جماعتیں ہیں. ایک وہ جو نہیں، ایک جنہوں نے کوشش کی اور دوسرے جنہوں نے کوشش نہیں کی. یہ دیکھیں، یہ وہ دو بڑی جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے، جو نہیں پہنچ پائے اپنی تعلیمی حد کو، اور ان میں سے وہ دو جو فیل ہو گئے. ان کی اور وجہ ہے یہ، انہوں نے تو سمجھ لیں پیپر دیے ہی نہیں، انہوں نے پیپر دیے اور فیل ہو گئے. ٹھیک ہے، اب فیل کیوں ہوئے؟ ایک وہ جنہوں نے کوشش کی تھی بٹ سٹل، ایک وہ جنہوں نے کوشش نہیں کی تھی. کئی بوائز کئی لڑکے، اٹیمپٹ انہوں نے کوشش کی. ٹرائی اور اٹیمپٹ کا ایک ہی مطلب ہے، کوشش کرنا. لیکن ٹرائی کے اندر ہم سیریسنس نہیں دکھاتے، انسان سیریس نہیں ہوتا. بٹ اٹیمپٹ کے اندر وہ بہت سیریس ہوتا ہے، سیریسلی انسان کام کرتا ہے، کسی چیز کو کراس کرنے کی، پار کرنے کی کوشش کرتا ہے. مینی بوائز کئی لڑکے اٹیمپٹ کوشش کرتے ہیں سیریسلی
बड़ी संजीदगी के साथ, टू मेक गुड के वो अच्छा करें, एंड रियली और सच में, हैव उनके पास है, द नेटिव, नेटिव का मतलब है मुकामी, यानी कि एक इंसान जहाँ पे पैदा हुआ है, जहाँ रहा है अपनी पूरी जिंदगी, उस जगह को मुकाम कहते हैं ना। तो नेटिव एबिलिटी, काबिलियत, नेटिव एबिलिटी मतलब जहाँ पे वो रहा है, उन उन हालात में गुजरने के बाद उसके अंदर अगर कोई नेचुरल, कुदरती तौर पे कोई एबिलिटी, कोई काबिलियत पैदा हो गई है, तो उसकी बात की जा रही है कि उस मुकाम की सख्तियों को झेलने के बाद उसके अंदर कोई एबिलिटी पैदा हुई है, तो वो नेटिव एबिलिटी है। मैनी बॉयज, कई लड़के अटेम्प्ट, कोशिश करते हैं सीरियसली, बड़ी संजीदगी के साथ, टू मेक गुड के वो बेहतर करें, अच्छा करें, एंड रियली और सच में, हैव उनके पास है, द नेटिव एबिलिटी एक मुकामी काबिलियत मौजूद है, यानी वो ऐसा कर सकते हैं, टू डू सो के वो ऐसा करें, बट लेकिन फाइंड इट वो पाते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन, इम्पॉसिबल नामुमकिन, टू सिट के वो बैठें, एट अ डेस्क टेबल पे, एंड और कॉन्सेंट्रेट करें, तवज्जो करें, इस पे, ऑन द टास्क उन कामों पे, असाइंड जो उनको दिए गए हैं। यानी वो कह रहे हैं कि कई लड़के जो हैं वो बड़े संजीदगी के साथ कोशिश करते हैं कि वो अपनी तरफ से अच्छा काम करें, और सच में उनके पास जो है मुकामी काबिलियत भी मौजूद होती है कि वो अच्छा काम करें, लेकिन फिर भी वो पाते हैं बिल्कुल नामुमकिन कि वो बैठे अपने टेबल पे और तवज्जो करें जो उन्हें काम दिया गया है करने को। देयर इज अ बॉय, और यहाँ पे एक लड़का वो भी है, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, हु सिट्स, अब ये जो है ना एग्जाम्पल है इस जुमले की, ठीक है, ये इसकी अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों कॉन्सेंट्रेट वो नहीं कर पा रहा, ठीक है। देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, वहाँ एक लड़का है, हु सिट्स जो बैठता है, सिट्स डाउन नीचे बैठता है, टू स्टडी पढ़ने के लिए, ओपन हिज बुक अपनी किताब खोलता है, बट लेकिन बिफोर इससे पहले के स्टार्टिंग वो स्टार्ट करे, शुरू करे, ऑन हिज वर्क अपने काम को आगाज करे, सेज टू हिमसेल्फ खुद से कहता है, आई थिंक मुझे लगता है, दैट के आई हैड बेटर मुझे चाहिए कि शार्पन तेज कर लेना चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं तेज कर लूं, माई पेंसिल अपनी पेंसिल को, कलम को, इट नीड्स इट बैडली, मेरा कलम उसको जरूरत है कि उसे तेज किया जाए, बड़े बुरे तरीके से उसको जरूरत है कि उसको तेज करने की जरूरत है। अब ये उसके जहन में एक बात आई और उसने उस खुद से जो है वो कहा है, एंड और व्हेन जब, ही हैज शार्पनड इट जब वो उस कलम को, उस पेंसिल को तेज कर ले, शार्प कर ले, ही ऑब्जर्व्स वो देखता है, दैट के ऑल हिज पेंसिल्स उसकी तमाम पेंसिलें, नीड जरूरत है, उसकी तमाम पेंसिलों को नीड जरूरत है शार्पनिंग तेज करने की, एंड सो ऑन और इसी तरह, अंटिल जब तक के, यानी कि इसी तरह मतलब इसी तरह वो उन चीजों में लगा रहेगा, अंटिल जब तक के हिज टाइम उसका वक्त इज गोन चला जाए, एंड और नथिंग कुछ भी नहीं, हैज बीन डन मुकम्मल किया गया, यानी कि वो इन्हीं कामों में कि अपनी एक्यूरेसी को जो है वो क्रिएट करने में और अपने आसपास के माहौल को एक्यूरेट करने में जो है वो अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर देता है। सच ऐसी नर्वस बेचैन हैबिट्स आदत आर नॉट नहीं है इजी आसान टू अप्रूट कि उन्हें जड़ से उखाड़ना क्या है आसान नहीं है, एंड और सो फार अब तक, एज आई कैन जहां तक मैं सी देखता हूं, ये हर्बर्ट कह रहा है जहां तक मैं देखता हूं, कैन नॉट नहीं की जा सकती, बी इरेडिकेटेड खत्म, बाय एनीवन किसी से भी खत्म नहीं की जा सकती। ये क्या नर्वस हैबिट्स, ये बेचैन आदतें जो हैं वो खत्म जड़ से उखाड़ना जिनको आसान नहीं है, इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, किसी से भी कोई खत्म नहीं कर सकता इसको, बट लेकिन द बॉय हिमसेल्फ वो लड़का खुद, यानी वो लड़का खुद ही इसको खत्म कर सकता है। ये एक टीचर की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और उसके एक्सपीरियंस जो है वो उसने इस प्रोज में मेंशन किया है कि वो लड़का ही अपनी मदद खुद कर सकता है। अदर्स दूसरे कैन सी, वो इस बेचैन आदत को जो है उसकी बात की गई है, अदर्स दूसरे कैन सी देख सकते हैं, द डिफिकल्टी परेशानी को, बेचैनी को, इस मुश्किल को, बट लेकिन द बॉय वो लड़का मस्ट चाहिए, टेक ले हिमसेल्फ खुद को, बाय द कॉलर अपने गिरेबान से, मतलब अपने कॉलर को पकड़े। अब थोड़ी सी कह रहा है कि वो बट कह रहा है कि थोड़ा सा वो लड़का अपने ऊपर सख्ती करे,
एंड मेक हिमसेल्फ, और खुद को बनाए, तैयार करे, कल्टीवेट के वो पैदा करे, आप पायस, एक तवाजुन, एक रिलैक्सेशन की बात की गई है, तवाजुन पैदा करे यानी अपने मिजाज में, एंड काल्म, और सुकून पैदा करे, दैट के ये पायस एंड काल्मनेस की बात की गई है, ये दैट ये स्मोदर्स, गला घोंटते, यानी कि जो पॉइज और काल्म है, सुकून और तवाजुन है जो उसने पैदा किया है, वही क्या करेगा, दैट वो क्या करेगा, स्मोदर्स, गला घोंट देगा, किसका, द फिजिट्स, इज़्तिराब का। ये इज़्तिराब, बेचैनी, ये नर्वस हैबिट्स की तरफ इशारा किया गया है कि ये पुरसुकूनियत जो वो पैदा करेगा अपने अंदर के मैं रिलैक्स होके पहले अपना काम कर लूँ, यही जो है गला घोंट देगा इन बेचैनियों का, अनटिल, जब तक कि ही डज दिस, वो ये कर ले, ही डज नॉट रियली ट्राई, उसने सच में कोशिश नहीं की, जब तक कि वो ये कर ले, क्या, कि अपने अंदर पॉइजनेस, एक तवाजुन और एक काल्मनेस पैदा करे। ऑल्दो, अगरचा ही थिंक्स, जबकि वो, अगरचा वो थिंक्स, सोचता है, ही इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, एंड ऑफ्टन, अक्सर, और अक्सर, स्पेंड्स, गुजारता है, मोर टाइम, ज्यादा वक्त, इन द प्रेजेंस, मौजूदगी में, ऑफ एन ओपन बुक, अपनी एक खुली किताब की मौजूदगी में बेशक वो ज्यादा वक्त गुजारता है, ठीक है। ही इज ट्राइंग एंड ऑफ्टन स्पेंड्स, अक्सर गुजारता है, मोर टाइम, ज्यादा वक्त, इन द प्रेजेंस, मौजूदगी में, ऑफ एन ओपन बुक, खुली किताब में, देन, बजाय, मैनी, कई, अ बॉय, कई लड़कों की बजाय, ऑफ इक्वल एबिलिटी, जिनके पास यही, इस जैसी ही, यानी कि मुकामी काबिलियत की बात की जा रही है, नेटिव, यानी कि उनके पास भी यही मुकामी काबिलियत मौजूद है, हु डज, जो करते हैं गुड वर्क, अच्छा काम करते हैं, यानी वो कह रहा है कि जब तक के वो ये कर ले, क्या, कि जब तक कि वो इस आदत को पैदा ना कर ले काल्मनेस की, तो समझ लें उसने कुछ नहीं किया, अगरचा बेशक उसको ऐसा लगता है कि वो कोशिश कर रहा है और ज्यादा जो है वो वक्त गुजारता है खुली किताब के अंदर, इनके खुली किताब के इनको अपने पास रख के ज्यादा वक्त गुजारता है, देन उन कई लड़कों के बजाय जो इक्वल, बिल्कुल एक जैसी, यानी कि उस जैसी ही जो है वो काबिलियत रखते हैं अपना अच्छा काम करने में।